صل على محمد نحل
على محمد رب ارضى عنا رضاك الأكبر يا رب صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا رب صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا رب صل على محمد رب فيها خير خلقك اجمع يا رب صل على محمد رب بنا خير خلقك اجمعين يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بأمره المختار من دعانا إليه بإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع مسنا وهبانا معالك الأبحار ما بشكرك الأسماء وغضور المجادير مانا وعلى صحابتك كرامهم بدينك أشبه لولائه عثمانا والشاهدين لهم بشرك ما حدا هذه المودة هيئة الأشياء والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وارعى والها النسوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا بإذن عاشوا النبرانا فاحتاجت الأموال تشتاق لقاء وإن تسألوا فأرضوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وهب الآذان وانزل إلى أوصاف طه المجتبى واهدر لقلبك يبتلي وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك
دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله صلى الله عليه نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور طه عبده من به في ذكره أعزم به منانا ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنساه واستسيرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستبق من قبلة أنت وكن يرضانا واكبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصادا لم تفترق من صحبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزنا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لله عصانا طهر الله أبا مختاره وما بارك مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنسر والتوقير رب العز قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا وقت الدروس لأحمد أهل ما شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت حبيب من لها أعلى الإله مكانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نشر الإله نعمته في الكل بيانها لنا تبيانا أحدى ميثاق الذين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا تؤمنون وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أكوانهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا وهو وإن جاء الأمير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قمت لا أتوانا حتى هنا نرفع وسنطقا واخرج اسم لكونك نسم فحيث بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولا أول آتي أتتنا وأكرم الحق على الله أنا فلقد حبب الله منه حلالا
وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما جاء وقت الخروج لأحمد عن إذن من مشاه قد كان حملت فيه الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا للوالد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى القرآن قد كان ينقر نوره كالنور ظهر وجهه وصار إلى ابن الحسون عيانا وهو ابن هاشم الكريم شعب بن عبد مناف بن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعجز بذلك شانا واحفظ رسول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا فهناك كف واعلم بربه إن إسماعيل كان للحبيب إخوانا وحينما عملت به كاملة لم تشكو شيئا يأخذ النسوانا وبها أعاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالدهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأطيعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع هذا وقبيل بدر أخرجت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول
مرحبا وإله العرش
يسمع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله يا عليم المن يا رب يا الله شملنا بالمصطفى اجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واعدنا بكل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واكفنا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واتنا يا رب كثنا بحياة أوطان يهوى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واختم العمر بحسنى واحسن العقبى والرجاء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تمشى والله الرسل تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الطرى وآله وصحابه ما سنشا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأبدان صلى الله عليه قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون زنانا صلى الله عليه لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا صلى الله عليه مددنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا صلى الله عليه بالواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا صلى الله عليه وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا صلى الله عليه ربنا يا ربنا بالمصطفى البنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واصطفنا في نهج طه المصطفى ثبت على بدن الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا وكن به في كل حال حبلنا وقبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن
واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانصر إلينا واسقنا كأسا لنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واغفر لنا الحاجات وأحسن مدنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا مصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصباح أصوانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Lanjutkan Minhajul Abidin. Sampai ke asalnya, ayat asalnya. Radiyallahu ankum. Al-ayatul tsani al-khalq. Thumma alayka wafaqakallahu wa iyana bi ta'atihi bi tafarrudi anil khalqi wa dalikal amrayn. Aduhuma annahum yastagilunaka min ibadatillahi azza wa jal ala ma hukiya an ba'dihim annahu qala marartu bi jama'atin yataramawna wahidun jalisun ba'idan minhum wa aradtu an kallimahu wa qala li zikrullah asha ilayya min kalamika wa qultu anta wahdaka wa qala ma ya rabbi wa malakai wa qultu man sabaqa min haula wa qala man ghafarallahu lahu wa qultu aina tariq fa asaru bi yadihi ila sama wa qama wa tarakani wa qala aksaru khalqika anka sagilun wal khalqu idan istagilunaka anil ibadah bal yamna'unaka minha bal yuqi'unaka fi sarri wal halak ala magala Hatimul Asam rahimahullahu ta'ala talabtu min hadzal khalqi khamsata asya falam ajidha talabtu minhum at-ta'ah waz-zahada falam yaf'alu wa qultu ainuni alaihima illam taf'alu falam yaf'alu wa qultu ardu anni in fa'altu falam yaf'alu wa qultu la tamta'uni anhuma idan famana'uni wa qultu la tad'uni ila ma la yuridillah al-azim wa la ta'awadani wa la tu'aduni alaiha illam atabikum wa fa'alu
fataruktuhum wastaghaltu bi khasati nafsi. Wa'lam ayyuhal akhu fid din anna nabiyyaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wasafa zaman al-uzlah wa bayyana ni'tahu wa na'ta ahlihi wa amara bihi bitafarrud wa kana sallallahu alaihi wasallam la mahalata a'lama bil masalih wa ansuha lana minna li anfusina fa in wajadta zamanaka ala ma wasafa bayyana famtasil amrahu sallallahu alaihi wasallam waqbal nasihata wala tasukka fi annahu sallallahu alaihi wasallam kana a'rafa bima yasluhu laka fi zamanika wala tata'allal bil ilalil kadhibah wala tukhadi nafsaka wa illa fa anta halikun wala auzra laka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa inna ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hadd ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian Minhajul Abidin, yaitu kita sampai di tahapan rintangan-rintangan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Tahapan pertama adalah ilmu. Tahapan kedua adalah taubat. Tahapan ketiga perjalanan menuju Allah adalah tahapan menghadapi rintangan. Nah, orang pertama kalau mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala memerlukan ilmu. Kepada siapa dia mendekat dan apa sifat-sifat zat yang disembah, yang didekati. Kemudian yang kedua taubat. Ketika dia sudah mengetahui jalan kebahagiaan itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melihat dirinya, kepantasan dirinya, apakah pantas dirinya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dirinya berlumuran dengan dosa, maka dia setelah itu bertobat. Ini tahapan kedua. Setelah dia bertobat menjadi bersih, dia mau mendekat kepada Allah, ada hal-hal di depannya yang ingin mengotori dia lagi, yaitu rintangan-rintangan ini dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rintangan itu ada 4, kata Imam Ghazali. Yang pertama adalah dunia. Dunia sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Mengapa kita ini harus beruzlah dari dunia, dan apa maksud dari uzlah itu, dan apa tahapan-tahapan uzlah, supaya kita pertama mengetahui jalan yang benar dan memahaminya dengan benar, dan kemudian mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, mewujudkannya juga dengan cara yang benar, la ifrat wala tafrid, tidak meremehkan itu dan tidak berlebih-lebihan keluar dari jalan yang tengah sehingga nanti bisa menimbulkan kerusakan. Nah, jadi kita sudah mengetahui bagaimana caranya menjauhi dunia itu, dijelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Siapa yang belum mendengarkan atau lupa bisa menilik di rekamannya, kan direkam ya, bisa ditilik di dalam rekamannya di Muara Cinta di fanpage ya. Nah, di YouTube juga ada, YouTube Muara Cinta. Kemudian kita masuk ke rintangan yang kedua yang tadi dibaca. Al-a'ibus tsani. Rintangan yang kedua bagi mereka yang mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rintangan faktor eksternal, rintangan dari luar ya. Al-a'iq ats-tsani al-khalq, makhluk. Apa makhluknya? Manusia itu. Jadi manusia itu termasuk rintangan bagi seorang hamba mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Saya juga manusia. Kalau saya mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala,
ada rintangan yang kedua. Apa rintangannya? Manusia yang ada di depan kamu itu adalah rintangan juga, merupakan rintangan bagi kamu untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kalau merupakan rintangan berarti kita sudah tinggalkan manusia hidup sendiri di gua ya? Atau di atas gunung. Nah, Imam Ghazali mengajarkan kepada kita bagaimana caranya memanage rintangan tadi supaya kita bisa mengambil manfaatnya dan bisa melewati rintangannya. Sama seperti dunia. Dunia ini yang rintangan pertama itu tidak bisa juga kita tinggalkan 100% karena kita ini tinggal di dunia. Kita juga bukan malaikat. Nah, bagaimana caranya saya tinggal di dunia tapi tidak terhalang oleh dunia dalam mendekat kepada Allah? Imam Ghazali sudah menjelaskan bagaimana caranya tinggal di dunia, mengambil manfaatnya dunia dan bisa melewati rintangannya. Begitu juga makhluk. Makhluk ini merupakan rintangan seorang hamba dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa 'alaika waffaqakallah wa iyana li ta'atih bitafarrudi 'anil khalqi. Langkah yang kedua ini, kata Imam Ghazali, kalian semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk mengamalkan ketaatan. Kalian harus tafarrud, mengucilkan diri kalian, memisahkan diri kalian, menjauhi al-khalq, menjauhi makhluk. Nah, makanya seperti yang saya ulang-ulang, pengajiannya jangan berhenti di sini, menjauhi makhluk, besok pergi semua ke gunung. Ini Imam Ghazali, saya jelaskan di pertemuan yang lalu, kalau mau menjelaskan sesuatu itu dia dari dasar. Makanya kita jangan mendengarkan satu kali pertemuan kemudian menyimpulkan ini maksudnya Ghazali, tidak bisa. Jadi harus kita dengarkan dari dasar sampai runut dan utuh. Yang kita dengarkan ini utuh. Nanti di akhirnya ada kesimpulan semua dari pembahasan ini. Jangan baru dengar pembahasan ini Imam Ghazali mengatakan kita berarti harus menjauhi makhluk, langsung simpulkan Ghazali ini salah nih. Bagaimana caranya? Kamu sudah baca benar atau belum? Belum. Jangan menyimpulkan dulu, baca dulu sampai selesai. Sama juga ketika orang mengcrop video orang. Ada ustadz videonya di crop atau ustadz videonya di apa? Dicuplek gitu ya, jadi klip. Yang nyuplek ini juga harus pintar. Sebab kalau Anda bisa menimbulkan salah paham di hadapan banyak manusia, kadang-kadang dicuplek sebelumnya tidak diikutkan, setelahnya tidak diikutkan. Ustadz ini umpamanya bilang umpamanya, saya kasih contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sembahlah aku, jangan menyembah yang lain." Allah Subhanahu wa taala berfirman tidak dimasukkan. Sembahlah aku, jangan menyembah yang lain. Wah, ini Ustaz mengajak orang menyembah dirinya ini. Bisa tidak seperti itu? Nah, sekarang paling banyak video cuplikan seperti itu. Jadi kalau dapat video cuplikan jangan segera percaya. Minta dulu, utuhnya mana ini? Yang lengkap yang mana? Nah, sebab nanti yang lengkap itu bisa menjelaskan yang dicuplik tadi. Nah, jangan serta-merta menghukumi orang dari klip video. Dengarkan sampai utuh. Nah, kenapa kita harus menjauhi makhluk? Wadzalika li amrayn. Semua itu karena dua alasan, dua sebab. Ahaduhuma, alasan yang pertama kenapa kita harus menjauhi makhluk, annahum yushghilunaka an ibadatillahi azza wa jalla. Karena makhluk itu menyibukkan kalian dari beribadah kepada Allah SWT. Apalagi makhluk yang di rumah kita ya. Coba kita baru mau pegang Al-Quran, dari tadi baca Quran terus kapan kita ngobrol? Atau kita baru mau baca Wirdul Latif, pagi-pagi sudah pegang kitab lirik. Enaknya kan ngobrol. Atau kita baru mau pegang tasbih atau mau sholat sunnah, lihat anak kita sama istri kita atau sama ibu kita ngobrol pendidikan. Asyik untuk ngobrol pendidikan ya. Ngobrol apa ya? Kita duduk akhirnya
ikut nimbrung di situ tergoda kita nggak jadi sholat sunnah. Berarti itu halangan atau bukan? Halangan, makhluk itu halangan. Nah yang lebih luas kalau anak-anak muda, temannya itu jadi halangan sendiri untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktunya pengajian diajak pergi ke tempat yang lain, ikut dia pergi ke tempat yang lain, atau habis hadir majelis tadi sudah berisi hatinya duduk ngobrol sama teman yang tidak ada gunanya, cekikikan, hilang manfaat dari pengajian tadi sehingga tidak membekas lagi di dalam hatinya. Tadi untuk pengajian saya bisa nangis, kemudian sekarang sudah hilang. Dari pengajian kemana? Duduk di mana? Di warung. Sama-sama ngobrol sama teman-teman. Ngapain? Ngakak-ngakak, ketawa-ketawa. Habis bekas pengajian tadi. Jadi ini membuktikan makhluk itu bisa menyibukkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alamma hukiya an ba'dihim annahu qala. Hal ini seperti yang dikisahkan dari sekelompok orang, tidak disebutkan namanya. Annahu qala, orang yang mengisahkan itu berkata, marartu bi jama'atin, aku berjalan melewati sekelompok orang yataramawna. Yataramawna itu saling melempar, mungkin maksudnya memanah. Rama itu bisa diartikan juga memanah. Aku melewati sekelompok jamaah, sekelompok orang yang sedang saling berlomba memanah. Yataramawna itu berlomba memanah, lomba melempar atau memanah. Wa wahidun jalisun ba'idan minhum. Tapi ketika aku melewati sekelompok orang tadi yang dalam keadaan asyik berlomba, aku lihat ada satu orang di antara mereka duduk memisahkan diri dari mereka, jauh. Ba'idan minhum, ada orang duduk jauh, tidak ikut terlibat dalam proses manah-memanah tadinya. Dia duduk menjauh dari orang-orang tadi. Nah, penasaran, kenapa ini orang menjauh? Atau dia maksudnya kasihan ini orang sendiri, dia mau mendatangi. Fa'aradtu an ukallima. Aku penasaran sama orang yang duduk sendiri. Kenapa dia duduk sendiri? Aku ingin sekali berbicara dengan orang ini. Kepo itu. Nah, kepo mau apa ya? Oh, kenapa kau sendiri? Nah, kalau zaman dulu makhluk itu jadi halangan harus ketemu. Kalau zaman sekarang nggak harus ketemu. Makhluk itu jadi halangan bisa lewat media sosial. Kita mau sholat, mau ngaji, buka HP, itu sama-sama makhluk. Gak jadi ngaji, gak jadi sholat sunat, habis waktu kita dengan makhluk di HP. Jadi kalau dulu orang mau kontak dengan makhluk itu harus keluar rumah menghampiri makhluk. Ini kita di dalam kamar, makhluknya menghampiri kita, ngejar-ngejar kita ya. Kita nggak jawab-jawab, HP diping terus. Telepon kan, dikejar-kejar sama makhluk. Dia mendatangi orang yang duduk sendiri tadi. Faqala li, fa'aradtu an ukallimahu, aku ingin berbicara dengan orang tersebut. Ketika aku datangi, faqala li, orang itu berkata, dzikrullahi ashhad ilayya min kalam. Belum ngomong apa-apanya, baru saya ingin berbicara, orang itu sudah ngomong dulu. Berzikir mengingat Allah lebih aku sukai, lebih aku gandrungi daripada ngobrol sama kamu. Jadi maksudnya nggak usah bicara sama saya, nggak usah ngomong. Saya ini masih sedang menikmati zikir. Padahal ini orang belum ngajak ngomong. Tapi karena orang ini penasaran, sudah dibilangi seperti itu, dia masih ngajak ngomong. Fakultu anta wahdak. Aku kemudian berkata kepada orang tersebut, kamu kan sendirian, di sini sendirian kan? Maka orang itu berkata, ma'i rabbi wa malakaya. Tidak, aku tidak sendirian. Aku, jangan kamu sangka aku sekarang duduk ini sendirian. Aku sedang bersama Tuhanku dan dua malaikat kanan kiri, Raqib dan
Hatib yang nyata. Jangan sendirian. Ini tidak sendirian. Ini menunjukkan orang ini duduk fisiknya sendiri, tapi batinnya menghadirkan keberadaan Allah dan keberadaan dua malaikat yang mencatatkan ini. Jadi sendiri tidak jadi sendiri. Nah, kita kalau menghadirkan Allah di satu tempat, kita tidak sendiri. Tapi kalau kita lupa sama Allah, ya kita sendiri, menyandarkan diri kepada diri kita sendiri. Bagul tuh, ini mau cari-cari bahan omongan ini, maksudnya biar mau ngobrol, gitu ya. Mau tahu ini orang siapa, bagaimana kualitasnya, penasaran. Baru dibuka jalan, kamu sendirian, maksudnya mau basa-basi ini. Kata dia, enggak, saya tidak sendirian, saya sama Tuhan, sama dua malaikat yang menjaga saya. Habis baru bicaraannya kan. Maksudnya kan kalau orang yang suka ngobrol, kamu sendirian. Oh iya, tadi saya sendirian, saya tadi dari sini ngobrol panjang lebar. Ya. Tapi karena ini orang nggak senang sama makhluk, menjauh dari makhluk, dia tutup pembahasan. Saya bersama Tuhan dan dua malaikat. Bahan obrolannya habis. Mikir-mikir lagi dia, kemudian dia ngobrol lagi, keluarkan lagi, double ide. Fakultu man sabaka min haula. Kira-kira yang menang lomba mana itu siapa ya? Kira-kira yang paling unggul di antara mereka siapa? Man sabaka haula. Maksudnya ini ngobrol masalah orang-orang ini. Padahal orang dari menjawab man ghafarallah. Jawabannya tidak nyambung sama manahnya ya. Dia tidak nyebut manah soalnya. Siapa yang unggul di antara orang-orang? Maksudnya yang menang pemanah. Jawabnya orang ini lain, ini alamnya beda. Fisiknya bersama orang, tapi hatinya sudah beda dan sama. Siapa yang unggul di antara orang-orang? Maksudnya yang unggul kemana? Kata orang ini, yang diampuni oleh Allah yang paling unggul. Mati lagi tidak ada bahan pembicaraan lagi dimatikan ini kan? Bagul tuh. Oh ini baru mulai paham. Ini berarti arahnya ke agama terus ini orang. Akhirnya dia tidak bisa ngomong masalah manah-memanahnya. Ainat tariq, kalau engkau bilang yang diampuni Allah yang menang, jalannya menuju Allah itu di mana? Ainat tariq. Pertanyaan yang ketiga ini dia sudah malas jawab. Dia bilang fa asyara biyadihi ila sama. Ainat tariq, jalannya menuju Allah kemana? Dia cuma gini. Maksudnya ke atas. Jalan menuju Allah ke atas itu bukan pergi ke langit sana, tapi meningkatkan kualitas diri terus ke atas. Dia menunjukkan membesarkan tangannya ke langit, wa tarakani. Lalu berdiri, aku ditinggal. Ditinggal begitu saja, menunjukkan harga diri orang ini mahal sekali. Orang ini kualitasnya mahal sekali, tidak bisa diajak ngobrol yang aneh-aneh. Ditinggal, wakal, jadi dia meninggalkan diriku, kata dia, sambil mengucapkan ini nasihat, supaya orang ini tahu saya meninggalkan itu bukan karena saya tidak mau duduk dengan kamu, saya meninggalkan kamu bukan karena saya sombong merendahkan kamu, bukan saya merasa lebih hebat. Ini alasan saya meninggal ini. Dia berdiri meninggalkan itu sambil mengucap. Ucapannya ini nasihat, tapi tidak ditujukan langsung. Dia mengatakan, dia berdiri meninggalkan aku sambil berkata, aktsarul khalqika anka syahidun. Ini yang diajak ngobrol sama. Aktsarul khalqika, kebanyakan makhlukmu menyibukkan diri darimu. Siapa yang diajak Allah? Jadi dia ini tidak pernah komunikasi sama makhluk lagi. Komunikasinya sama Allah. Hidupnya itu selalu bersama dengan Allah. Makhluk ini sudah tidak ada di dalam hatinya. Jadi dia meninggalkan ini, berjalan sambil kebanyakan makhlukmu wahai Allah menyibukkan diri darimu. Tidak perlu sama makhluk, ngobrolnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ngobrol bersama makhluk. Cerita ini menunjukkan orang ini punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang ini meninggalkan makhluk, menyibukkan makhluk
yang mengajak dia untuk berbicara sesuatu yang tidak ada manfaat. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Yang unggul sepak bola tadi malam siapa? Tenis tadi malam yang menang siapa? Badminton yang menang siapa? Manfaatnya sama sekali tidak ada manfaat. Atau tadi malam jumlah orang yang Covid. berangkat dari Jakarta ke luar ada berapa? Yang masuk ada berapa? Kecuali kalau itu diperlukan pembahasannya. Jumlah COVID penderitanya bertambah berapa? Apa manfaatnya buat kamu? Kalau orang yang ditugasi punya tugas itu bermanfaat. Kalau buat kamu manfaatnya apa? Kamu manfaatnya jaga diri supaya nggak kena penyakit. Selesai. Atau ngobrol urusan politik yang tidak ada manfaatnya semua sekali. Oh ini maksudnya seperti ini, maksudnya seperti ini. Habis ngobrol. Kita ini waktunya di dunia sudah sempit, tapi kita membuka jalan rintangan-rintangan terus untuk menghalangi ibadah kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fal khalqu idzan yushghilunaka 'anil ibadah. Dari hikayat ini, dari cerita ini, dari kisah orang yang punya kedudukan ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bahwa ternyata makhluk, kalau begitu makhluk itu bisa menyibukkan kamu dari ibadah juga. Sama seperti dunia bisa menyibukkan kamu dari ibadah. Keinginan-keinginan kamu untuk mendapatkan dunia menyibukkan kamu dari ibadah. Makhluk juga begitu. Ngajak kamu ngobrol yang tidak ada faedahnya. Berarti ini memutuskan ibadah kepada Allah, memutuskan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma menyibukkan kamu, kadang-kadang makhluk yang na'unaka minha. Kadang-kadang makhluk itu kalau dunia itu pasif, kita yang tergoda. Dia menggoda, gemerlapnya saja, kemudian tapi dia pasif. Tidak ada umpamanya kita ingin HP gitu ya. Karena HP-nya bagus. Kita nggak beli HP-nya kemudian SMS kita. Tolong saya dibeli, nggak ada. HP itu pasif. Tapi kalau makhluk ini lebih berbahaya daripada benda. Apa bahayanya? Makhluk itu ada yang menyibukkan kita dari ibadah. Kita tinggal, dia diam aja. Tapi sebagian makhluk ada yang kita mau ibadah dicegah sama dia. Jadi rintangan yang aktif. Lebih bahaya lagi makhluk ini. Kita mau sholat, ditarik tangan, ayolah kita nonton TV lebih enak, asik. Dicegah. Nah kadang-kadang makhluk itu pasangan kita sendiri, anak kita sendiri, atau orang tua kita sendiri. Itu bagaimana nih cara menanggulanginya? Nanti menanggulanginya ada. Kadang-kadang sahabat kita sendiri. Nah ini menjelaskan dulu Imam Ghazali. Balian ta'una kaminha. Bahkan makhluk itu kadang-kadang mencegah kamu dari ibadah. Kamu mau ibadah dicegah oleh makhluk tadi. Bal yudi'unaka fi syarri wal halak. Yang lebih parah lagi ada makhluk, sebagian makhluk menjadikan kamu jatuh ke lembah keburukan dan kebinasaan. Jadi dosisnya ditambah oleh Imam Ghazali. Dosis yang paling rendah, makhluk itu menyibukkan kamu dari ibadah. Dosis yang di atas itu mencegah kamu beribadah. Dosis di atas itu menjadikan, mempengaruhi kamu sehingga kamu jatuh pada keburukan. Tadinya kamu tidak tahu makhluk, sholat kamu bagus, ngaji kamu bagus, kenal satu makhluk, tinggal sholatnya, ngajinya ditinggal, habis itu berbuat maksiat. Bahaya kan? Kenalan itu hati-hati. Hati-hati. Kontak HP kita ini siapa orangnya? Hati-hati. Jangan segala orang kita terima. Kontak media sosial kita ini ada siapa saja? Hati-hati. Kadang-kadang hidup kita ini aman, nyaman, tentram, kenal satu makhluk bisa rusak hidup kita. Bisa rusak.
Jadi kalau mau bertemu dengan makhluk, nilai-nilai dulu siapa makhluknya. Kalau tidak ada yang pas, nggak usah ketemu. Hidup sendiri aja. Tapi jangan selesai sampai di sini pengajiannya. Ini di crop. Atau Ustaz, kalau tidak ada makhluk baik, hidup sendiri. Crop, Ustaz apa yang hidup sendiri? Tidak masuk akal nih. Nah, salah satu contoh lagi. Al-Nadal Hatim Al-Asam rahimahullah. Ini penjelasanku ini, kata Imam Ghazali, seperti yang diucapkan oleh Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam, orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah SWT. Ulama besar, dijuluki Al-Asam, Uni. Ulama kok dijuluki Tuli? Kalau zaman sekarang sudah dikeroyok ini. Ulama dijuluki Tuli. Ini ada sebabnya. Kenapa dia dijuluki Al-Asam? Dijuluki Tuli karena dia ini orang yang sangat berakhlak. Dia pernah satu kali ada satu ibu datang ke rumahnya, mau tanya satu permasalahan, belum tanya ibu-ibu ini, ternyata ibu-ibu ini kentut di depannya Hatim Al-Asam. Malunya seperti apa nih? Di depannya ulama besar yang dikenal di kampung itu, ibu-ibu ini kentut, tidak sengaja itu pelepasan. Ini dia Hatim Al-Asam ini mau menjaga perasaan ibu tadi supaya tidak malu, dia pura-pura tuli. Jadi kalau ibu bicara, jadi masalah saya, ya keras kalau ngomong, saya nggak dengar. Supaya ibu itu, berarti tadi saya kentut, dia juga nggak dengar. Karena mau menjaga perasaan ibu itu, dia pura-pura tuli sampai ibu itu wafat. Satu kampung itu tahunya dia tuli. Jadi tidak dengar itu telinganya. Karena menjaga perasaan ibu itu. Kan kalau dia tuli di depan ibu itu, kemudian dengar di depan orang lain, nanti tahu ibu itu kan. Dia jadi tuli sampai ibu-ibu itu wafat. Begitu dia wafat, jaga perasaan ibu ini, dia jadi dengar lagi. Orang-orang pelanggannya berikut. Kemarin ngomong nggak dengar, sekarang jadi dengar lagi. Dulu dengar, terus nggak dengar, sekarang jadi dengar lagi. Dia cerita, saya menjaga perasaan ibu-ibu itu. Subhanallah. Dia punya orang yang menjaga perasaannya orang ulama. Orang itu semakin dekat kepada Allah, semakin dia menjaga perasaan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri-ciri orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ngomong keluar, tidak pakai mikir. Ada yang sakit hati, ada yang nangis, ada yang pingsan gara-gara ucapannya ya. Dia nggak pakai mikir, tidak punya adab mulutnya, itu jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang semakin dekat kepada Allah, semakin menjaga perasaan makhluk, menjaga perasaan tetangga, perasaan keluarga, perasaan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lihat Hatim Al-Asam. Dulu ada guru kita Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf di Jeddah, meninggal tahun 2010. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati beliau dan memberikan keberkahan kepada kita melalui beliau. Habib Abdul Qadir bin Ahmad ini pernah suatu ketika diundang makan sama salah satu muridnya di Jeddah. Muridnya ini cinta sekali kepada dia, diundang makan. Habis selesai acara di rumah murid itu, keluar diantar jemput nih sama muridnya. Enggak diantar jemput, memang dia mau naik mobil sendiri. Di belakangnya dia duduk di depan, sebelahnya supir, belakangnya ada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri yang terkenal sekarang nih ya, yang dikenal Habib Ali. Sering ke Indonesia juga. Waktu dia keluar dari rumah itu mau masuk mobil karena ini merasa dirinya sebagai murid yang punya rumah ini, bersegera bergegas membukakan pintu mobil. Ini akhlak, adabnya. Sampai Habib Abdul Qadir ini masuk. Waktu dia masuk, dia itu berpegang dengan tempat pintu itu. Dia pegangan tempat pintu itu, belum dilepas tempat pintunya sudah ditutup sama orang lain. Jadi kejepit tangannya, terjepit pintu mobil ini, sakit sekali kan? Tapi tidak ada orang tahu, supirnya nggak tahu,
orang yang jepit pintu itu, yang punya rumah nggak sengaja itu juga tidak tahu. Habib Ali Al-Jufri di belakang juga nggak tahu. Jadi dia santai, tidak ada suaranya, tidak tidak. Diam aja dia. Ini yang punya rumah tadi ngajak ngobrol. Allah. Karena cinta kok dia. Karena kalau cinta kan mau jalan diajak ngobrol dulu, nggak mau pisahnya. Diajak ngobrol ini ngobrol ini, dia santai, sambil senyum. Sudah selesai. Assalamualaikum, jalan. Kira-kira sudah jauh dari rumah itu, dia bilang sama supir, berhenti dulu, ke samping dulu. Dia bilang sama Habib Ali Al-Jufri, tolong bukain pintunya ini. Kenapa? Tangan saya kejepit. Kata Habib Ali, ya Habib, kenapa kamu tak ngomong dari tadi? Kata dia, saya takut melukai perasaanku yang punya rumah tadi itu. Nanti dia malunya seperti apa kalau dia nutup pintu, tangan saya kejepit. Saya mau menjaga perasaan. Dia sudah senang-senang saya makan di rumahnya, gara-gara kejepit pintu nanti dia jadi nyesal untuk hidupnya. Menghargai perasaannya orang ini sampai tangannya kejepit dia biarkan. Nah ini pewarisnya Nabi Muhammad SAW. Muhammad itu tidak pernah membuat orang sedih, tidak pernah membuat orang luka. Nabi ini selalu menerangkan orang. Rahmatun kulluh. Rahmat dari ujung rambut sampai kakinya. Rasulullah itu isinya kasih sayang, rahmat. Tidak mau menyakiti hati orang, tidak mau menjadikan orang nyesel. Orang Solo bilang belum. Tidak mau menjadikan orang ini patah hati. Jaga perasaan. Ini Hatim Al-Asam. Ini saya cerita ini karena ada kata-kata Al-Asam. Tuli. Hatim Al-Asam. Semoga Allah menganugerahi kita akhlak dan rahmat. Amin. Hatim Al-Asam rahimahullah, dia berkata, "Talabtu min hadzal khalq khamsata asya' falam ajidha." Aku mencari pada makhluknya Allah, pada manusia, itu aku cari 5 hal, tapi aku tidak mendapatkan semuanya. 5 ini tidak aku dapatkan. Nomor 1, talabtu minhum at-ta'ah wa zahada falam yaf'al. Aku meminta mereka untuk taat kepada Allah dan hidup zuhud. Falam yaf'al, mereka tidak ada yang mengerjakan. Diajak amal taat, diajak hidup zuhud, tidak ada yang mau. Ini nomor 1 ya. Fakultu, lalu aku berkata, ini imajiner ya, tidak berdialog dengan orang betul, tapi dia merasakan di dalam kehidupannya yang terjadi seperti ini. Fakultu a'inuni alaihima in lam taf'alu. Aku berkata kepada mereka, kalau kamu tidak mau melakukan permintaanku untuk hidup taat dan zuhud, minimal bantulah aku untuk jadi orang yang berzuhud dan beramal taat. Bantu aku, jangan kau halang-halangi aku. Bantu aku untuk menjadi orang yang zuhud dan menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yaf'al, mereka juga tidak ada yang bantu aku. Tidak ada yang bantu. Fakultu, ini sudah kedua ya, masuk ketiga. Aku katakan lagi kepada mereka, "Qudu'ani in fa'altu." Kalau tidak ada yang membantu di antara kalian, relakanlah aku menjadi orang zuhud dan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada yang merelakan. Setiap aku beramal taat, hari gini kok sholat duha. Ini kan enak main bola sekarang, sholat duha. Aneh-aneh. Orang di sodori makanan enak-enak, kok dia nggak mau? Padahal ini ngapain zuhud? Tidak ada yang merelakan aku untuk zuhud. Tidak ada yang merelakan aku untuk beramal taat. Fakultu, kalau begitu yang keempat, la tamna'uni anhuma idzan. Kalau kalian tidak rela aku beramal taat,
dan berzuhud. Kalau begitu jangan kalian cegah. Sudah kalian tidak cocok, tidak apa-apa. Sudah kita jalan sendiri-sendiri. Jangan kalian halangi aku mau beramal taat dan aku mau hidup zuhud. Jangan kalian segap sama nauni, tapi mereka mencegah dengan berbagai upaya mereka mencegah aku supaya tidak beramal taat. Orang kalau sudah tidak mau amal taat, tidak bisa kumpul dengan orang yang taat. Jadi kalau lihat orang berbuat taat, bisa pusing dia. Bisa pusing. Jadi caranya gimana? Bagaimana caranya ini sama-sama tidak taat, jadi enak hidupnya. Nah, seperti ada orang, ini teman paling banyak seperti itu ya. Orang minum whisky atau arak. Ada satu temannya yang nggak minum. Salah satu temannya nggak minum. Nggak enak di satu kumpulan ada orang yang soleh ini. Saya tidak mungkin jadi kelihatan orang ini kan jadi nggak enak. Jadi caranya bagaimana? Usahakan dia juga ikut minum bareng kita. Jadi perkumpulannya asik. Nah, manusia seperti itu. Kemudian yang kelima, faqultu la tad'uni ila ma la yurdillah al-'azim wa la tu'aduni 'alaiha. Kalau begitu, inlam utabi'akum. Mereka mencegah aku. Kalau begitu, sudah ini berarti toleran yang sudah tingkat akhir ini ya. Kumpul sama makhluk ini tolerannya sudah tingkat akhir ini. Kalau begitu, jangan kalian mengajak aku melakukan perbuatan yang tidak diridhoi Allah, dan jangan kalian memusuhi aku jika aku mau melakukan amal taat. Jangan memusuhi aku jika aku tidak mengikuti kalian. Fa'al. Tapi mereka malah melakukan. Artinya mereka itu mengajak aku melakukan perbuatan maksiat, dan mereka memusuhi aku saat aku melakukan amal taat. Nah, ini berarti sudah tidak ada toleran lagi ya. Berarti ini orang kalau sudah jadi musuhnya orang-orang yang beramal taat, sudah tidak ada toleran lagi bagi orang itu. Fatartuhum wastaghaltu bi khassati nafsi. Maka aku tinggalkan mereka, aku tinggalkan makhluk ini. Apa manfaatnya? Diajak baik, tidak mengerjakan. Kemudian disuruh bantu perbuatan baik, tidak melakukan. Disuruh merelakan orang berbuat baik, dia tidak mau merelakan. Disuruh jangan mencegah orang yang berbuat baik, dia mencegah. Disuruh jangan mengajak orang jadi buruk, dan jangan memusuhi orang yang tidak mau jadi buruk, dia memusuhi orang itu. Terus apa lagi manfaatnya? Sudah tidak ada manfaatnya lagi. Kata dia, fatartuhum, maka aku tinggalkan makhluk, wastaghaltu bi khassati nafsi, dan aku menyibukkan diriku untuk kepentingan diriku. Bagaimana caranya aku selamat? Ini seperti kelihatannya egois, menyibukkan mau menyelamatkan diri. Tapi ini bukan egois. Saya beri contoh yang paling tepat. Orang ada di kolam renang, temennya mau tenggelam. Kalau saya selamatkan, teman saya ini ikut tarik saya ke dalam. Lebih baik saya selamatkan atau saya menyelamatkan diri saya? Menyelamatkan diri. Kalau saya selamatkan, ini teman saya ini tarik saya ke dalam. Orang kalau menyelamatkan orang yang tenggelam itu harus pintar tekniknya. Kalau enggak dipegang, kita tidak bisa berenang juga. Tenggelam itu tenggelam ke dalam. Kalau kita tidak punya tekniknya menyelamatkan orang yang tenggelam, jangan ikut menyelamatkan, bahaya. Bisa-bisa kita ikut tenggelam bersama orang itu. Atau kalau kita tidak bisa berenang, jangan menyelamatkan orang yang tenggelam, mati baru kita. Nah, sama seperti itu. Kumpul sama makhluk itu,
Kita punya kekuatan untuk kumpul atau tidak? Kalau tidak punya kekuatan, lebih baik hidup sendiri selamat. Tapi ada orang-orang yang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan terpengaruh dengan makhluk, tapi dia mempengaruhi makhluk. Di antaranya adalah Nabi besar Muhammad. Tapi ini nanti ada nasihat dari Rasulullah SAW sedikit ini sebagai penutupnya. Wa'alam ayyuhal akhfiddin, ketahuilah wahai saudara-saudaraku di dalam agama, anna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasafa zaman al-uzlah. Sesungguhnya Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyifatkan suatu zaman yang akan datang di mana menguzlahkan diri, memisahkan diri dari dunia dan makhluk itu sangat tepat di zaman itu. Zaman beruzlah. Jadi Nabi menyifatkan di dalam hadis tentang suatu zaman, kalau kamu sampai di zaman itu, perbuatan yang paling menyelamatkan kamu adalah tinggalkan makhluk, uzlah. Wa bayyana na'tahu wa na'ta ahli. Di dalam sabdanya itu Rasulullah SAW menjelaskan sifat-sifat zaman itu dan sifat-sifat penduduknya, penduduk zaman itu. Wa amara fihi bit tafarrud, dan Nabi memerintahkan kalau kamu ada di zaman itu tafarrud. Tafarrud itu menyendiri, mengucilkan diri, memisahkan diri dari makhluk. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad SAW la muhala, tanpa tanya-tanya lagi, mutlak a'lam bil masalih, orang yang paling mengetahui mana perbuatan yang terbaik, wa ansah lana minna li anfusina, dan dia adalah orang yang paling pantas memberikan nasihat kepada diri kita lebih daripada diri kita sendiri. Perhatiannya kepada diri kita itu lebih daripada diri kita dalam memperhatikan diri kita. Jadi jangan katakan, maksud Imam Ghazali itu, masa Rasulullah bicara seperti ini? Kalau sudah Nabi Muhammad yang menjelaskan, itu kita tidak usah pakai mikir-mikir lagi. Nah, ini betul nggak ya yang dilakukan Rasulullah? Nabi Muhammad itu lebih tahu apa yang bermanfaat untuk kita. Nah, kenapa Imam Ghazali mengatakan seperti itu? Karena sebagian besar orang ketika mendengar hadis Nabi ini mungkin akan timbul pertanyaan besar, kenapa kok saya disuruh berpisah dari makhluk? Nah, makanya Imam Ghazali mengatakan Nabi itu lebih paham mana yang terbaik buat kami. Zaman ini apa yang harus kita lakukan? Nabi lebih tahu daripada kita. Dan Nabi tidak meninggalkan umatnya tanpa pengetahuan. Zaman akhir itu semua sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, dan apa yang harus kita lakukan di zaman akhir itu sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita tinggal melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari, dijamin selamat. Apa itu hadisnya? Bersambung. Apa itu? Seperti apa itu zamannya? Seperti apa itu zaman penduduknya? Bersambung minggu depan. Jadi mudah-mudahan kita panjang umur, berbahagia, termasuk orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rintangan-rintangan menuju kepadanya, diberikan istiqomah, diberikan kesabaran, diberikan jalan keluar untuk mencapai kedudukan yang tinggi, untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على رضا أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا عوراتي وآمن الراحتي، اغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر
الجيلاني وكل ذي محبة أو إرادة أو سمة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سوء بالمصطفى الرسول نرضى بكل سوء بالمصطفى الرسول نرضى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه أدى الحمد وآله وصحبه مداد التخصيص به والحمد لله في البدء والتنهي. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa a'udzu bika